सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना। सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना। नाहि न निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लावो। बिखम नदी जाए तरनी। साध संगत कै अंचल लावो। बिखम नदी जाए तरनी। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक गरीब निवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी विच गुरु घर श्री गुरु सिंह सभा माल्टन विखे शामां दे दीवान अंदर हाजरियां भर रही गुरु की साजी निवाजी गुरसिख साध संगत। आप जी मेरे तो पहले बहुत ही सन्मानयोग ज्ञानी मानकप्रीत सिंह जी उन्हां पासों श्री पंथ प्रकाश की कथा सरवण कर रहे सी। हुण जिस तरह बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी जसप्रीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब वो आप जी नूं दस रहे सन, कई रोज़ां तो लैके गुरु साहिब जी की रहमत छत्र छाया हेठ आपां उन्हां दी ही पावन बाणी राम कली की वार जो कि गुरु के कीर्तनीय भाई सत्ता ते बलवंड जी ने उचारण की है। तकरीबन 6 पौड़ियां की कथा वो आप जी सरवण कर चुके हो। अज 7वीं पौड़ी की कथा गुरु कृपा सदका आपा ने विचारनी है। साध संगत ये जो 7वीं पौड़ी है ये गुरु के रबाबियां ने धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज की उस्तत विच उचारण की है। सो गुरु कृपा करे आप सब सिख संगत असीस बख्शिश करो कि आपां इस अगाध बोध बाणी दी विचार करन जोगे हो सकीए। सो सारियां तो पहले गुरु फतेह दी सांझ पाओ, उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम
श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया। गुरु रामदास जी महाराज भाई सत्ता जी प्रमाण कर रहे ने कि धन ने ਅਤੇ जिस अकाल पुरख वाहिगुरु ने उन्होंने सिरजिया है उसे ही अकाल पुरख वाहिगुरु ने उन्होंने सवारिया है। जां कहिए अकाल पुरख स्वरूप गुरु अमरदास जी महाराज उन्होंने ही सिरजिया ते उन्होंने सवारिया है। साध संगत आप थोड़ा जिहा गुरु रामदास जी महाराज उन्हां दे जदों जीवन वाल झात मारते हैं, गुरु रामदास जी महाराज का जो प्रकाश है जन्म है वो चूनी मंडी लाहौर विखे होया है। कई थावां ते आप जी ने चूना मंडी भी पढ़िया होएगा। चूना आपां जो बिल्डिंगां ते लाया जाता है पुराने जमाने च उन्होंने कहते सा। चूना होर चीज़ है ते जो चूनी मंडी चूनी होर चीज़ है। चूनी इस करके कहा जाता सी उस मंडी नूं भी उत्थे शाही जड़े हीरे सन वो तराशे जाते सन। हीरिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਸ਼ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੂਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ पिता श्री हरिदास जी दे घर 1534 ईस्वी नूं होया। 1534 ते दूजे पासे गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दा जिहड़ा प्रकाश है वो 1479 ईस्वी है। 1479 ते जे आपां जोड़िए ते जदों गुरु रामदास जी महाराज जन्म लेंदे ने उदों तकरीबन गुरु अमरदास जी महाराज की दुनियावी जड़ी आयु सी वो 55 साल सी। ते साध संगत गुरु रामदास जी महाराज 2 सालां दे ही सन जदों माता दया कौर जी चलाना कर गए। माता का साया 2 साल की उम्र विच सिरों उठ गया। हुण पिता जी ने जिहड़े अपने छोटे बालक नूं पालदे ने पर उस वाहिगुरू की रजा कि जदों गुरु रामदास जी महाराज अजे 7 साल दे सन 7 साल की उम्र सी कि पिता जी का साया भी सिरों उठ गया। पिता श्री हरदास जी वो भी शरीरक तौर पर विछोड़ा दे गए। सो 7 साल की उम्र विच दुनियादार लोगों की भाषा विच जे आखिए या लफ्ज वरतीए तां गुरु रामदास जी महाराज पहला नाम सी जेठा। वैसे जिमें गुरु अंगद देव जी महाराज का पहला नाम वो बाणी विच लिखिया है, रामकली की वार अंदर भी ते सवैयां अंदर भी। लेकिन
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇਠਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਜੇਠਾ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਆਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਅਭਾਗਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਧਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੋਹਤਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪੀਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ, ਬੰਛਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਾਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਗਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੀਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ। ਪੀਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਪੀਊਖ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੀਊਸ ਵੀ। ਪੀਊਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਵਨ ਮੈਨੇ ਪੀਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੰਛਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਭਉ ਮਨ ਠੌਰ ਬਸੋ, ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੋ ਦਹੰ ਦਿਸ ਧਾਇਓ। ਪੂਰਨ ਭਉ, ਭਉ ਮੈਨੇ ਭੌਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ? ਸਾਡਾ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਚਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਭਉ ਮਨ ਠੌਰ ਬਸੋ, ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੋ ਦਹੰ ਦਿਸ ਧਾਇਓ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ, ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਜਲ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜਲਨ, ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ, ਵਿਪਾਸ ਮੈਨੇ ਬਿਆਸ, ਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਇਓ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਨ ਕੋਸੋ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ
कि रोज़ की तरह गुरु रामदास जी महाराज उदों जेठा कहते सन, जिथे भाई गुरदास जी का खूह है, जे तुसी किते गोइंदवाल दर्शन कीते होण, एक ते मोखा स्थान है बौली साहब, बौली साहब तो बाद पिछले पासे जाइए ते गुरु साहब जी का घर है। उस घर दे नाल गली जाती है ते पिछले पासे खूह है, वो खूह है भाई गुरदास जी का। उस खूह दे कोल बैठ के घुंगणियां वेचिया करते सन। साध संगत तां एक दिन माता मनसा देवी जी गुरु अमरदास जी महाराज दे महल, वो कहन लगे गुरु अमरदास जी महाराज नू, महाराज अपनी छोटी पुत्री भानी जिहड़ी है वो वर दे योग हो गई है, इस करके मेरा ख्याल बनिया पुराने समय विच जिवें रिवाज सी, कोई दो जाने वर लभण वास्ते भेजीए। इतिहास विच इउं लिखिआ, एक पंडित एक नाई उहनूं भेजदे सन भी वर लभण वास्ते भेजीए। ते नाल ही गुरु अमरदास जी महाराज कहन लगे, मनसा देवी जी जिस तरह तुहाडा ख्याल है, अजे कहंदे हो ਜਿਹੜੇ वर ਲੱਭਣ वास्ते भेजे सन ना, वो थोड़ी दूर ही गए सन कि उस वेले माता जी ने आख दिता, भाई एक गल सुनो, जिहड़ा वर है ना ये उस मुंडे वर्गा चाहिए। इशारा किधर किया? गुरु रामदास जी महाराज वाल। गुरु रामदास जी महाराज वाल इशारा करके आख्या कि इस मुंडे वर्गा वर चाहिदा है। जदों इन्नी गल आखी ना ते उन्हां नूं जाण वालियां नूं गुरु अमरदास जी महाराज ने वापस मोड़ लिया। गुरु साहब जी कहन लगे, भाई वापस आ जाओ। माता जी कहन लगे, जी की गल वापस बुला लिया है? तो गुरु अमरदास जी महाराज कहन लगे, मनसा देवी जी जेड़े मुंडे की गल तुसी करदे हो ना, इहदे वर्गा कोई दूजा नहीं, इहदे वर्गा केवल इहो ही है। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। इहदे वर्गा दूजा नहीं। तो साध संगत उस ही दिन इशारा कर दिता ते नाल गुरु रामदास जी महाराज जिन्हों किते बरादरी दे लोगां ने इस करके माड़ा समझिया, त्याग दिता भी ये कर्म चंगे नहीं, ये सिर ते किहड़ा माँ बाप ने। एक अनाथ एक यतीम बालक, उन्होंने गुरु नानक दी गद्दी दे तीसरे वारस गुरु अमरदास जी महाराज अपनी पुत्री दा रिश्ता करते ने ते नाल ही पुछदे ने माता जी कि जी तुसी रिश्ते की गल ते कर रहे हो, पर इस मुंडे दी कोई कुल, कोई जात, कोई रोजी रोटी आपां देखते हैं जिथे कोई धी पुत दा रिश्ता करते हैं। जदों ये गल आखी ते गुरु अमरदास जी महाराज कहन लगे, मनसा देवी जी ये सोढ़ी कुल भूषण है। फिर दूजे नंबर ते तुसी घर बार दी गल करदे हो, जेड़े आम घर बार ने वो एक बारी बना ले जाते ने, फिर कोई 25-30 साल बाद ढह जाते ने। पर इस मुंडे दा जड़ा घर है वो रहिंदी दुनिया तक रहेगा। इस मुंडे दा घर रहिंदी दुनिया तक रहेगा। रोजी रोटी दी तुसी गल करदे हो, इस रामदास दे घर ते हजारां नहीं लखां प्राणी आके हर रोज रोजी रोटी छकिया करनगे। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। इत्थे ते लखां प्राणी आके तृप्त होया करनगे। साध संगत समझो गुरु अमरदास जी महाराज दे जड़े बचन सन, इलाही बचन वरदान दे रूप विच
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਾ ਧਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਲਾਗਿਓ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਗਰੇ ਧਨ ਸਿਉ ਲਾਗੇ, ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਧਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰਕੋ, ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ या मन बोरे को, इनस्यों नेहो लगायो, दीना नाथ सकल पै भंजन, जस ताको बिसरायो। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरै, बिपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरै। जदों बिपता पै जाए कोई साथी नहीं, जदों गरीबी आ जाए कोई साथी नहीं, जदों पैसा आ जाए उदों बंदा कोई दूर दा भी कोई रिश्तेदारी होवे ना, वो भी चेते कर लैंदा कि जिहड़ा फलाना बंदा वो तो मेरा भरा ही लगदा जी। जे कोई तकड़ा होए ते जे गरीब होए, भावें सका भरा क्यों ना होए। तुसीं भी अपने जीवन च कई ऐसे वेखे होणगे भी सके भरा दा भी साथ छड्ड जांदे ने, उहदा कारण हुंदा गरीबी। साध संगत, मैं बेनती करां कि अज याद आ गई भी साडा मुंडा तो उत्थे विआहिया है, ते इन्हां ने सोचिया इस करके भी गुरु नानक साहब का जिहड़ा घर है भी उहदी शानो शौकत एडी तकड़ी है भी साडा मुंडा जदों उत्थे जावांगे ते साडा तां बड़ा मान सन्मान होवेगा, वो ते कुर्सी डाह के बैठा हो सकदा होवे। ते जदों ये पहुंचे ना, ते गुरु रामदास जी महाराज सिर ते टोकरी मिट्टी दी, ते सारा जिहड़ा शरीर कपड़े लथपथ होए होए मिट्टी नाल, ते टोकरी चक के जा रहे सन। ते कुदरती गुरु रामदास जी ही मिल पे। पहला हुण पछाण ते है नहीं सी, छोटी उम्र च आ गए सन। उत्थों कहन लगे भी इस मुंडे नूं ही पुछ लईए। कहन लगे भाई साडा मुंडा इत्थे विआहिया वै, उहदा नां है जेठा, हुण तैनूं पता होना सानूं मिला सकदा है। जदों नाम लिया ते गुरु साहब जी ने अगों आख्या जेठा ते मेरा नाम ही है। कहन लगे तेरा नाम? फिर पुछया भी तेरे माँ बाप? वो सारा दस दिता पिछोकड़। इन्हां नूं पता चलिया भी मुंडा ते साडा ही है, ते इस घर विच विआहिया है, इस घर दा जवाई है, ते इहदे तों इन्ना नीवा काम करा रहे ने जवाई तो। देखो दुनियादार बंदियां वाली सोच। कहंदे उसे वेले बांह फड़ी गुरु रामदास जी महाराज दी, ते बांह फड़ के गुरु अमरदास जी महाराज कोल ले आए। जदों इत्थे लैके आए ते आके गुरु साहब जी नूं कहण लगे कि जी आ साडा मुंडा, नाले ते तुसीं इहनूं अपना बनाया जवाई, ते जवाई बना के फिर इहदे कोलों नौकरां वाला काम करा रहे हो।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਮੰਸ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨੀਚਾ, ਸੋਊ ਗਨੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬੰਸ ਜਨਮ ਨਹਿ ਧਾਰੈ, ਗਿਰਤੇ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਕਰੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਛਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੇਸਰ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਨਦੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਡ ਚਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਚਿੱਕੜ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸਨ ਪਿੰਡੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਪੰਡ ਚੱਕ ਸਿਰ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚਕਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਪੰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਇਹ ਪੰਡ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਸਭ ਅਜ਼ਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ
ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਟਲ ਅਥਾਹੋ ਅਤੋਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਟਲ ਅਥਾਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਪਾਣੀ ਪਰਬਤ ਭਾਰ, ਕਿਉਂ ਕੰਡੈ ਤੋਲੈ ਸਨਿਆਰ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰਬਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੋਲਾ ਮਾਸਾ ਰਤਕ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਲਾ ਜਾਂ ਮਾਸਾ ਜਾਂ ਰੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਲੇ ਮਾਸੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਟਲ ਅਥਾਹੋ ਅਤੋਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਿਆ ਹੈ। ਭਾਉ ਕਰ, ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਬ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸੱਪਰ ਵਾਰਿਆ। ਲਬ ਲੋਭ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਿਆ, ਸਾਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮੇਤ। ਪਰਿਵਾਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
लब लोभ काम क्रोध मोह, मार कड्डे तुद सब परवारिया। धन सो तेरा थान है, सच तेरा पै सकारिया। धन सो तेरा थान है, किहड़ा स्थान? जिथे सारा संसार जाके झुकदा है। उहदे बारे साहिब इलाही बाणी विच प्रमाण करते ने, डिठे सभे थाव नहीं तुद जेहिया, बद्धो पुरख विधाता है तां तू सोहिया। वसदी सगन अपार, सगन मैंने संगनी आबादी, वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर। हर हाँ नानक कसमल जाहे, नहाया रामदास सर। कहते हे प्राणी कि गुरु रामदास जी महाराज दे सरोवर विच जिहड़ा भी इशनान करदा है, कहते इशनान करन वाले दे सारे कसमल जन्मां जन्मां दे पाप धोते जांदे ने। साध संगत आप जी ने हुण कई इस प्रकार की विचारधारा वालियां तो भी सुनिया होएगा। आखे जी जिहड़े सरोवर बनाए हुए ने गुरु घरां दे, ये गुरमत नहीं है, ये ब्राह्मणवाद है। कुछ एक ग्रुप इहो जिहा भी है जिहड़े कहंदे ने भी सरोवर ते नहाउण दा की फायदा। आखे पानी आ, वो भी पानी नाल ते असीं घरे भी नहा लैंदे आ, ते उत्थे नहाउण दा की फायदा। भाव कि उन्हां दी जिहड़ी बिरती है वो इस प्रकार की निशर्दक हो चुकी है। उन्हां नूं गुरु घर दे सरोवर दे जल दा ते अपने घर दे पानी दा कोई डिफरेंस ही नहीं लगता, फर्क ही नहीं पता लगता। साध संगत असल विच जे भावना है तो सारा कुछ है। जे तुसी भावना नूं मनफी कर दिओ ना, फिर कुछ भी नहीं। जे भावना हटा दिओ, ना रब है ना कोई गुरु है। फिर तो हौली हौली इत्थों तक भी आ गए, कहते गुरुद्वारियां दी जगह ते जिथे आ कथा कीर्तन हुंदा ना, इहदी जगह ते कि स्कूल कॉलेज चाहिए ने। ये गुरुद्वारियां दी थां ते स्कूल कॉलेज ते हज़ारां दी गिणती विच बने हुए ने, थोड़े ने नहीं। आखे जिहड़े गुरुद्वारे जिथे ने उत्थे स्कूल कॉलेज चाहिए ने। ये वेस्ट कर रहे हैं आपां जगह। भाव कि इस प्रकार दे ज़्यादा जिवें संत हरदेव सिंह जी लूलो वाले कहते सन भी ज्ञाना स्यों, भी ये ज्ञाना स्यों आ गया अजकल। सो सानू मन में शरधा रखनी चाहिए है। आप जी ने सिंह साहब ज्ञानी पूरन सिंह जी जिहड़े साबका हैड ग्रंथी सन, हुण तो शायद वो शरीर करके नहीं रहे। बहुत लंबा समा श्री हरमंदर साहब के हैड ग्रंथी रहे। मैं संखेप विच समाप्ति करा। उन्होंने सुनाया कि एक बारी एक माता ने साडे कोल आके बेनती की, जी साडे घरे दर्शन दिओ। चलो कहते मैं 2 सेवादार नाल लैके चला गया। तो कहन लगे जी साडा लड़का बीमार है, नौजवान, तो उस कमरे विच कहंदे मैनू कर दिता, तो उस कमरे विचों बदबू आवे। कारण सारा जिहड़ा शरीर सी ना उहदा वो गलिया होया सी, हथ नहीं सी लगदा। माता कहन लगी जी कोई कृपा करो। कहंदे असीं कोले बैठ के 4-5 वारी मूल मंत्र दा जाप कीता ते नाल ही माता नूं कहा, माता करन वाला ते सारा कुछ गुरु है, गुरु की बाणी सब कुछ कर सकती है, मूल मंत्र का पाठ सुना दिया कर। चलो जी माता ने 7 वचन कहा। कहते मेरे नाल जिहड़े सेवादार गए सन वो तो अंदर खड़े ही नहीं, बस अंदर जांदे सारी बाहर आ गए। चलो जी कहते असी जो उन्होंने जल पानी छकाया छक के ते असी आ गए। कहते कोई तकरीबन महीने के बाद मैनू परिक्रमा दे विच एक नौजवान मिलिया तो उन्हें दव दव झुक के मेरे पैरों नूं पवे। मैं कहा कि नौजवाना की गल दस। महाराज पछाणिया तुसीं मैनू?
कहने लगे जी अपना मैं तो पछाणिया नहीं नौजवान। वो कहते महाराज मैं उही हैं जिहड़ा मंजे च पिया सी, तुसी नाल वचन कीता सी ना भी सरोवर तो जल जाके ते उत्ते पाया करो, लुक भंजनी वाले अस्थान तो। उन्होंने बाल्टी भर के जल लै जाना, उन्होंने हुण खड़ा तो कीता नहीं सी जा सकदा, शरीर तो मास लैंदा सी, उहदे उत्ते पै दे ही जल पा देना सिर तो लैके पैरां तक। 1 महीने बाद वो जिहड़ा शरीर दा रोग सी ना सारा ही खत्म हो गया। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन सो तेरा थान है, तां आख्या बाणी च सच तेरा पै सकारिया, नानक तू लैना तू है, गुर अमर तू विचारे। कि हे गुरु रामदास जी तुसी नानक भी हो, लैना भी हो, गुरु अमरदास उन्हां दे स्वरूप तुसी हो। नानक तू लैना तू है, गुर अमर तू विचारिया, गुर डिठा तां मन साधारिया। जिन्हां ने भी गुरु नूं डिठा, गुरु दे दर्शन कीते, उन्हां दा मन ही गुरु ने सुधार दिता, भाव उहदे विचों विकार कढ के उन्हां नूं सिद्धे मार्ग ते ला दिता। सो गुरु किरपा करे। अज इत्थे ही समाप्ति है। अगाध बोध बाणी की कथा करदियां होइयां बेअंत बेअंत भुल्लां साध संगत जी खिमा कर देनियां ते अगे वास्ते गुरु किरपा करे शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न दी, विचार करन दी समर्था बल बुद्धि बख्शिश करे। कल नूं आपां इस रामकली की वार दी 8वीं पौड़ी दी विचार ते नाल ही रामकली की वार दी समाप्ति हो जाएगी। आओ गुरु किरपा करे जो गुरमत विचार विचों सानू गुरु उपदेश हासिल होया मिलिया वो आपां हिरदियां विच वसाईए तो गुरु साहब जी रहमत करनगे। भुल्लां चुक्कां दी खिमा करनी जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।